ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಫಾದರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕೆಎ ಹರಿಹರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ನಾನು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಯುಗಾದಿಯ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಯುಗಾದಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಹಬ್ಬ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋದರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುವಂತಹ ಹಬ್ಬ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ದಯಾಮಯ ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಉಪವಾಸ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮತಾಂಧತೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕೃಪಾ ವರಗಳನ್ನು, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯ ಬಸಲಿಕದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम व बिरादरान वतन, मैं काजी शहर हरियर मौलाना काजी से शमसुद्दीन बरकाती कादरी खतीब व इमाम सुन्नी हनफी दा मैदान हरियर वो खतीब इमाम जामे मस्जिद नाला मौला हरियर अपनी तरफ से और मेरे शहर के तमाम मुसलमान भाइयों और की तरफ से पूरे लोगों को, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सबको पहले तो ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं। और साथ में हमारी जो हिंदू भाइयों की बिरादरान वतन के त्यौहार है उगादी का, उसकी भी मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। हमारी ईद उल फितर इस्लाम में एक अमन व शांति का सबक है। हम ईद सुकून से मना, ईद का मतलब होता खुशी, और खुशी के टाइम पर किसी तरह की कोई गम की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस मुल्क में हम सब एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होकर, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का नाम ही ईद है। तो इसलिए मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे पैगम्बर आज़म सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का दिन हमारे लिए खुशी का दिन करार दिया है, और उन्होंने हमें सबको ईद के दिन मिलने मिलाने और सबको मुबारकबादी देने की तालीम दी है, और अमन शांति कायम रखने का सबक सिखाया है। लिहाजा इस मुल्क को हम आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर एक दूसरे के खुशियों में शरीक होकर मुबारकबादी देना चाहिए। मैं इसलिए पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान या हिंदू बसते हैं, सबको उनकी ईद की, उनके त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए, खुसूसन हमारे शहर हरियर जो अमन शांति का गहवारा है, एक मरकज़ है, सेंट्रल कर्नाटक में इसका एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल है हमारे शहर को। और अब तक हमने सारी ईदें, चाहे उगादी हो, चाहे गणपति हो, कोई भी हो, ईद हो, बकरीद हो, हमने अमन से सब भाईचारगी के साथ हम लोग किए हैं। आज भी मैं, ये मेरा पैगाम है कि हम सब मिलजुल करके ईद उल फितर मनाएं और एक दूसरे को मुबारकबादी दें और एक दूसरे की खुशी बांटें। उसी में हमारे शहर की तरक्की है, हमारे मुल्क की तरक्की है, हमारे मुल्क की हिफाजत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात पर और मेरी इस गुजारिश पर सारे लोग अमल करेंगे, बिना किसी झिझक के सब लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबादी देते हुए, छोटी मोटी बातें हों तो उसको ज़्यादा सीरियस ना लें, वहाँ का वहाँ ख़त्म कर दें। हर समाज में, हर मज़हब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अमन में खलल पड़ता है। ऐसे लोगों की तरफ हम लोगों को ख्याल नहीं करना चाहिए, जिससे हमें अमन कायम हो वो काम करना चाहिए। अल्लाह मुझे और आप सबको अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में अमन और शांति कायम रखने और खुशियों मनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ನಮಸ್ಕಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮೇರವಾಡೆ,
ತಪೋವನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್. ಸತ್ಯಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸುದಿನ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತು ರಂಜಾನನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹರಿಹರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಋತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬಗಳು. ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲದುರ್ಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ನಾಗದೇವರ ವನದಿಂದ ಇಡೀ ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಯುಗಾದಿಯ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಭಾವನೆ ಇರದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ, ಧರ್ಮದ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಜನಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ರೋಜಾದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ, ಅವರ ಮನೆತನಕ್ಕೂ, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸಿಕ್ಕು ಆ ಕುರಾನ್ನ ಏನು ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿವನ ಸುಪುತ್ರರೇ, ದೇವಿಯ ಪುತ್ರರೇ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಈ ದೇವರನ್ನ ತಿಂಗಳಾನುಗಂಟ್ಲೆ ಉಪವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಎರಡು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ನಾಳೆ ರಂಜಾನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಂಜಾನ್. ನಾವಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ, ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಎರಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು. ಜೈ ಭೀಮ್. ಜೈ ಭೀಮ್.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರಿಹರ. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹರ್ಷವನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ದಿನವಾಗಿರೋದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಹರಿಹರದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು 2 ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ಆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಕನಸುಗಳು, ಹೊಸ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2 ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಇವತ್ತು 2 ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜನ ನೋಡಬೇಕು, ಚಂದ್ರ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತದೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬನು ಹೀಗೆ ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಏನಿವತ್ತು ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಬ್ಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದೀವಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಐತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಐತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ 2 ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯುಗಾದಿ ರಂಜಾನ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ 2 ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟೇ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಬರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ದೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ತರನೇ ಇರೋಣ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾತಿಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾರತನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಇರ್ವಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ತರ ಬಾಳೋಣ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸರ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು. ಈಗ ಯುಗಾದಿ ರಂಜಾನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ.